The best thing about a picture is that it does not change, but the people in it do change. A warm good evening to one and all present here for today's webinar. The National Bird Watching Day is celebrated on November 12th every year to mark the birth anniversary of the India's legendary naturalist and ornithologist Salim Ali, who is also known as the Birdman of India. Birds are always one of the fascinating things for us to watch because it helps us to learn how to make a nest and how to nurture it. It gives us a connection to our Mother Earth. So to know more about bird watching, let's not waste time and let's move into today's webinar. To do the welcome address, let me invite Mr. Vinesh Kumar M., the convener of the Photography Club. So please. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So, respected principal, resource person of the day, vice principal, both academic and administration, teachers, parents, and dear students, a warm welcome and a pleasant good evening to all. The National Bird Watching Day is celebrated on November 12th of every year to mark the birth anniversary of renowned ornithologist and naturalist Salim Ali, known as the Birdman of India. The day is very significant and it emphasizes the importance of conservation and protection of birds in our locality. It's a matter of pleasure that we are able to conduct this webinar on the same day by a proper resource person. The duty assigned to me here is to give welcome address. I would like to welcome our principal, Ms. Sati M. Kurup, to this program. Welcome, ma'am. Thank you, sir. It is my great pleasure to welcome our resource person today, Ms. Niranjana C., to this function. Welcome, ma'am. Thank you. Next, it is my turn to welcome our vice principals, Sudhir sir and Priya sir, to this program. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, it is my pleasure to welcome all parents, teachers, and dear students to this function. Once again, a warm welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, Vinisa. Leadership is about vision and responsibility, not power. A true leader influences us to choose the correct path. I take immense pleasure to invite our principal, Mrs. Sati M. Kurup, to address the gathering and introduce our resource person. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Distinguished guests, parents, teachers, and my dear children, a very good evening and a warm welcome to all the members present in this webinar. Today we have with us a young, energetic student, Ms. Niranjana C., and she's a postgraduate scholar in wildlife biology and conservation at National Center for Biological Science, a prestigious institution, Tata Institute of Fundamental Research, Bangalore. She took a degree in forestry, Velanikara, and her interest in nature and wildlife encouraged her to pursue her education in this field. She's an ardent bird watcher and wildlife enthusiast and takes part in bird watching camps and webinars. As Jishi ma'am and Vinisa said, we celebrate National Bird Watching Day to mark the birth anniversary of Salim Ali, one of the greatest ornithologists and naturalists of all time and who is known as the Birdman of India. On this occasion, we are really very fortunate to have Ms. Niranjana C. with us today to talk to our students about birds. I am especially happy that this webinar is going to be handled by a student, and this will be an inspiration for all our students. I really welcome you, Niranjana, and I thank the Photographic Club, Nature Club, and the NSS unit members for organizing this webinar. And my special thanks to Sushant sir for bringing a student as the resource person and the guest for this webinar. Thank you very much. Thank you, ma'am.
It is a proud privilege to welcome our guest and a resource person, Ms. Niranjana C., the PG Scholar in Wildlife Biology and Conservation, Tata Institute of Fundamental Research, Bangalore. Welcome you, ma'am, to this webinar. Thank you. Hi. Is the screen visible to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Good Yes, evening, yes. everyone. Can you hear me? Hello. Yes, we can. So, good evening, everyone. Thank you for this great opportunity to interact with you all. So, I feel like it's better to switch into Malayalam since I'm using a lot of terms that's more familiar in Malayalam. So, I'm just switching these mode of interactions into Malayalam. So, myself, Niranjana, I'm doing PG in Wildlife Biology and Conservation at National Center for Biological Sciences, Bangalore. സോ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അതേപോലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ അതിനെ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് വിവരിക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഴ്സുകൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. തുടക്കം തന്നെ എന്തായാലും ഇന്ന് നവംബർ 12 സലീം അലിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നാഷണൽ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇത് ഗ്രീൻ ഹ്യൂമറിന്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ്, വെറുതെ സലീം അലിയുടെ ജീവചരിത്രം വിവരിക്കുന്നതായിട്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും തുടക്കക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സലീം അലി. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയാ ഇൻസ്പിറേഷനും അതേപോലെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആ പയനിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സലീം അലിയിലൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടിയാകുമ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്കൂളിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇതേപോലെ പണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷീനെ, അത് യെല്ലോ ത്രോട്ടഡ് സ്പാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷീനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളിയുടെ പേരിൽ വെടിവെച്ചിട്ട് വീഴ്ത്തും. പിന്നെ അതേതാന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി അവിടുത്തെ സ്പെസിമെനുകളെല്ലാം കാണും. അത് തുടർന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്കിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എത്ര പക്ഷികളെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ അറിയാം എന്നൊന്ന് വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എത്ര പക്ഷികളെ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും? നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ, കാക്ക, മൈന, പ്രാവ്, പാരറ്റ്, കിങ്ഫിഷർ, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ വരുന്ന പേരുകൾ. പിന്നെ കുറെ പാട്ടുകളിൽ കൂടെ ഓലേഞ്ഞാലി, മഞ്ഞക്കിളി, സിനിമാ പാട്ടുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ അറിയാം, പ്രാവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വുഡ് പെക്കർ, കിങ്ഫിഷർ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര തരം കാക്കകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തരം കിങ്ഫിഷർ ഉണ്ട്, എത്ര തരം പീജൻ ഉണ്ട്, മൊത്തം എല്ലാത്തിനെയും അല്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഓ ഇത് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം പക്ഷികളാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു മൈന, ഒരു കാക്ക, ഒരു തത്ത, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് പക്ഷികളെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കാക്കകൾ. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയും രണ്ട് തരം കാക്കകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അറിയുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചുറ്റും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം കാക്കകളെ കാണാൻ പറ്റും. ഹൗസ് ക്രോയും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ബിൽഡ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ ക്രോയും. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഒരു ടൗണിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് പറക്കുന്ന കാണുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഹൗസ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ കാവതിക്കാക്കേനായിരിക്കും. ഇതിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കറുപ്പ് നിറമല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് തലയുടെ അവിടെ കുറച്ച് വെള്ള കലർന്ന കറുപ്പ് നിറയുള്ള കാക്കയാണ് ഹൗസ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ
കാവതിക്കാക്ക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു അടുത്ത തരം കാക്ക നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ബിൽഡ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ ക്രോ, അതായത് ബലിക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് എണ്ണായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി വെൽവുഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ വീട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉൾപ്രദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന കാക്കയാണ് ലാർജ് ബിൽഡ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ബലിക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന കാക്കയിൽ തന്നെ 2 തരം കാക്കകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സാധാരണയായ കാക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ചുറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്തൊക്കെ 2 തരം ഈ പക്ഷികളെ കാണാറുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെറുതെ നമ്മൾ പുറത്തു കൂടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഒരു 7-8 കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിന്റെ ഭക്ഷണ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിന്റെ ഒരു വാതിൽ ഉമ്മർത്തൊക്കെ കാണുന്ന പക്ഷികളാണ് യെല്ലോ ബിൽഡ് ബാബ്ലറും ജംഗിൾ ബാബ്ലറും. ഇതുവരെ നമ്മൾ 2 തരം പക്ഷികൾ, ഇതിൽ തന്നെ 2 തരം, ഇത് ഒരു പക്ഷിയല്ല 2 തരാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കാണാം. ഇങ്ങനെ നിലത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുഴുവിനെയൊക്കെ പെറുക്കി തിന്നുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണാറ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 7-8 എണ്ണമുള്ള കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ 7 സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ രണ്ട് കൂട്ടത്തിനെയും ഇവരുടെ ശബ്ദം നോക്കുകയാണെങ്കിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും 2 പക്ഷിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യെല്ലോ ബിൽഡ് ബാബ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ പൂത്താങ്കീരിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തല കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെള്ള നിറവും കുറച്ച് ചിറകിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ചാരനിറം. വാല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അറ്റത്തോട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളറും മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ള നിറവും ഉണ്ടാവും. അതേസമയം നമ്മൾ കരിയിലക്കിളി അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ ബാബ്ലറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതിന്റെ അത്ര യെല്ലോ ബിൽഡ് ബാബ്ലറിന്റെ അത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമല്ല. അതേപോലെ അതിന്റെ രൂപം അതെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ്. മാത്രമല്ല ശരീരം മുഴുവൻ ബ്രൗൺ നിറമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന 4 തരം പക്ഷികളെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. 2 തരം കാക്കകളും 2 തരം ബാബ്ലേഴ്സും. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് മൈന. ഇതും അതെ, നമ്മൾ പലതരം മൈന ഉണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ മൈന അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുമൈനയാണ്. അല്ലാതെ ആക്ച്വലി 3-4 തരം മൈനകൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതിൽ തന്നെ 2 തരം മൈന ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതില് നമ്മൾ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് കോമൺ മൈനയും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാടിനോടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഇത്രയും വലിയ സിറ്റിയിലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ജംഗിൾ മൈന അല്ലെങ്കിൽ കിന്നരി മൈന. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെൽവുഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാടിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒക്കെ കാണുന്ന വേറൊരു തരം മൈനയാണ് ജംഗിൾ മൈന അല്ലെങ്കിൽ കിന്നരി മൈന. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുമൈന കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായിരിക്കും അതിന്റെ ചിറകിനൊക്കെ. പിന്നെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു യെല്ലോ പാച്ചും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കിന്നരി മൈന അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ മൈനയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൊത്തം രൂപം കുറച്ചും കൂടി ഒരു നീണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ കൊക്കിന് മുകളിലുള്ള കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന തൂവലുകൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞക്കൊക്കും. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന 2 തരം മൈനകൾ. നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെട്ടു. കാക്ക, 2 തരം കാക്ക. ബാബ്ലേഴ്സും അതെ, പലതരം ബാബ്ലേഴ്സ് കേരളത്തിൽ തന്നെ കാണാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന 2 തരം ബാബ്ലേഴ്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ 2 തരം മൈനകളും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്ക്, കുറച്ചൊന്ന് ചുറ്റും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും നടന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഓറിയന്റൽ ബാക്ക്പയർ റോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണാത്തിപ്പുല്ല്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോള് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും. കാരണം രാവിലെ ഒരു 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഇരുട്ടാവുന്നത് വരെ ഇത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഇതിനെ അതെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണാത്തിപ്പുല്ല് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ വാല് ഇങ്ങനെ നമ്മള് പണ്ട് അലക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ഇതിന് ഇങ്ങനെ ആട്ടാൻ പറ്റും.
അത് അതിന്റെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതാണ് വേറൊരു തരം നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന അടുത്ത പക്ഷി. ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ രണ്ട് പക്ഷികളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഒന്നും നമ്മൾ വലിയ പക്ഷി നിരീക്ഷകരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ടു തരം പക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുമാണ് അരിപ്രാവും അമ്പലപ്രാവും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പരിചയമാവാൻ കാരണം കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന രണ്ടു തരം പക്ഷികളായിരിക്കും. ഇതും അതെ, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷികളാണ്. അമ്പലപ്രാവിന് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് പീജൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിങ്ങനെ കുറെ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യവാസം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ അമ്പലപ്രാവിനെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അരിപ്രാവിനെയും കാണാം, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലായാലും കുറച്ചും കൂടി വെൽ വുഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകള്, പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളുടെ ഒക്കെ മുകളില്, ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്രാവിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു 5 തരം പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെട്ടു. കാക്ക, മൈന, പ്രാവുകള്, മാഗ്പൈ റോബിൻ, പിന്നെ ബാബ്ലറുകൾ. ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷികൾ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മനുഷ്യന്മാരോട് ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പുകളിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന 2 തരം പക്ഷികളാണ് ബുൾബുളുകൾ. ബുൾബുളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കഥയും കൂടി പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയത് ഇതേപോലെ ഈ റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുൾ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഇരട്ട തൽച്ചിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു, കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ കുട്ടിയാവുമ്പോ ആ പുസ്തകത്തില് ഒരു ബുൾബുള്ള് വന്ന് കൂട് വെക്കുന്നതും അതിന്റെ ജീവിതചക്രവും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു. അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കൗതുകം ഇതേതാ പക്ഷി എന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഈ പക്ഷിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയും കൂടിയാണ് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടത്തൽച്ചി. ഇതായത് നമ്മള് വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും നിന്നും കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, പക്ഷെ അധികം ഉയരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയ പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുമാണെങ്കിൽ മുളകിന്റെ തൈയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പഴമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞു പഴങ്ങളുള്ള ചെടികളില് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് വലിയ ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിലല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഹൈറ്റുള്ള മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു 3-4 എണ്ണമുള്ള കൂട്ടായിട്ടോ 2-3 എണ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുൾ. റെഡ് വെന്റഡ് ബുൾബുളും അതെ ബുൾബുൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു. നാട്ടു ബുൾബുൾ എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്ലെയിൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുക റെഡ് വെന്റഡ് ബുൾബുളാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ കാണുക റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വയനാട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറ് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുളാണ്. ഈ റെഡ് വെന്റഡ് ബുൾബുളും വലുപ്പത്തില് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുളിനേക്കാളും ചെറുതാണ് റെഡ് വെന്റഡ് ബുൾബുള്. അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുൾ എന്ന് പേര് വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ വിസ്കർ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വിസ്കറുള്ളതുകൊണ്ട്. വെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ വാലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 പക്ഷികളുടെയും ഈ വെന്റ് റെഡ് കളറിലാണ്, പക്ഷെ നമ്മള് റെഡ് വെന്റഡ് ബുൾബുളിനെ ആ പേരിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് 2 തരം ബുൾബുളുകൾ. ഇവിടെ അതെ കേരളത്തില് ധാരാളം പലതരം ബുൾബുളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കിട്ടുന്ന 2 തരം പക്ഷികളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഇതേപോലെ കുറെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാവുന്ന 2 തരം പക്ഷികളാണിത്. തേൻകിളികൾ അല്ലെങ്കിൽ സൺബേർഡ്. ഇവരും അതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീടിനോട് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലോ നമ്മുടെ ഓടൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിനടുത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂട് വെക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മള് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ബയാവീവർ അല്ലെങ്കിൽ ബയാവീവറിന്റെ കൂട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു തരം കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെയുള്ള കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഈ സൺബേർഡുകൾ.
ഇതേപോലത്തെ കൂടുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാലത്ത്, ഇവരുടെ പ്രജനനകാലം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ളതാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കൂട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ചെടികളുടെ അവിടെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന 2 തരം പക്ഷികളാണ് കൊക്കൻ തേൻകിളി അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടൻ സൺബേർഡും കറുപ്പൻ തേൻകിളി അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ സൺബേർഡും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൊക്കിലാണ്. കൊക്കൻ തേൻകിളി അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടൻ സൺബേർഡിന്റെ കൊക്ക് കുറച്ചും കൂടി നീണ്ട് വളഞ്ഞതാണ്. കറുപ്പൻ തേൻകിളി അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ സൺബേർഡിന്റെ കൊക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത്ര നീളമില്ലാത്ത കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ്. ഇനി അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാർഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള പാച്ച് ഉണ്ട് ലോട്ടൻ സൺബേർഡിന്. അതിന്റെ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ലോട്ടൻ സൺബേർഡിന്. പർപ്പിൾ സൺബേർഡിനായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മുഴുവൻ ഏകദേശം ഒരു തിളങ്ങുന്ന കുറച്ച് ഇറിഡിസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീല അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത നിറമാണ്. ഈ 2 പക്ഷികളും അതിന്റെ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഫീമെയിൽ ഒട്ടും കളറില്ലാത്ത ഒരു തരം ചാര മഞ്ഞ കളറോട് കൂടിയതാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലോട്ടൻ സൺബേർഡിന്റെ ഫീമെയിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പർപ്പിൾ സൺബേർഡിന്റെ ഫീമെയിലുമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ കൊക്കിന്റെ നീളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ബോഡിയുടെ സൈസുമായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊക്ക് ഏകദേശം അതിന്റെ പകുതിയോളം നീളം വരും ലോട്ടൻ സൺബേർഡിന്. പക്ഷെ പർപ്പിൾ സൺബേർഡിനായിക്കോട്ടെ കുറച്ചും കൂടി നീണ്ട് വളഞ്ഞ കൊക്കാണ്, പക്ഷെ അത്ര നീളം വരില്ല. അതേപോലെ വേറൊരു ബോഡി പാർട്ടാണ് ബേർഡ്സിന്റെ സൂപ്പർസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൂപ്പർസീലിയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല ബേർഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പർപ്പിൾ സൺബേർഡിന്റെ ഫീമെയിലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സൂപ്പർസീലിയം. കണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് സൂപ്പർസീലിയം, പുരികം എന്ന് പറയാം. ഈ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സൂപ്പർസീലിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പർപ്പിൾ സൺബേർഡിന്റെ ഫീമെയിലിനെ ലോട്ടൻ സൺബേർഡിന്റെ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ വേറൊരു തരം സൺബേർഡും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന, സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. അതാണെങ്കിൽ പർപ്പിൾ റംപ് സൺബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞത്തേങ്കി. ഇവര് മറ്റേ 2 സൺബേർഡുകളിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് കാണാൻ. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാണ്. തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു തരം പച്ച നിറം ഉണ്ടാവും. ഫീമെയിൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു ചാര കളർന്ന അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളറൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ചാര നിറത്തിലോടുകൂടിയ രൂപമുള്ളത്. ഈ 3 സൺബേർഡുകളും നമ്മുടെ അവിടെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന 3 പക്ഷികളും. ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകളിൽ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഓലഞ്ഞാലി. നമ്മുടെ സിനിമാ പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഓലഞ്ഞാലി, കവിതകളിലും. അതിന് നമ്മൾ പറയാ റൂഫസ് ട്രീപ്പൈ എന്നാണ് ബേർഡ് വാച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയാം. നമ്മൾ ഈ മലയാളം പേരുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓലഞ്ഞാലി ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ നാട്ടിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് പറയുന്ന പേരായിരിക്കില്ല പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്ത് പറയാം, അതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രം ആ ഭാഗത്ത് പറയാം. പൊതുവെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പേരാണ് ഓലഞ്ഞാലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവര് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലെ വേറൊരു പക്ഷിയില്ല, തമ്മില് വേർതിരിച്ച് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന വേറൊരു പക്ഷിയില്ല. ട്രീപ്പൈ എന്ന 2 തരമുണ്ട് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത്. വൈറ്റ് ബെല്ലി ട്രീപ്പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് കൃത്യമായിട്ട് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാറുള്ളൂ, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊന്നും കാണാറില്ല. ഓലഞ്ഞാലിനെ പക്ഷെ സുലഭമായിട്ട് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് റൂഫസ് ട്രീപ്പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓലഞ്ഞാലി. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ കുറച്ച് നീണ്ട വാലുകളോടൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷിയാണ്. കുറച്ച് ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള മരങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്ന് നടക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറന്ന് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. കുയിലിന്റെ പാട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കുയിലിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കുയിലിന്റെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവും രണ്ടും ഒരേ പക്ഷി തന്നെയാണ്. മുകളിലുള്ളത് അതിന്റെ മെയിലും താഴെയുള്ളത് അതിന്റെ ഫീമെയിലുമാണ്. പുള്ളിക്കുയില എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്പീഷീസ് പക്ഷിയല്ല.
ഏഷ്യൻ കോയിൽ എന്നുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കുയിലിന്റെ ഫീമെയിൽ ആണ് പുള്ളിക്കുയില്. അതിന്റെ മെയിലാണ് ഈ കറുത്ത നിറത്തില് ചുവന്ന കണ്ണോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. മെയിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ പാട്ടുണ്ടാക്കാറ്. ഫീമെയിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മറ്റേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള പാട്ട് ആൺപക്ഷിയുടെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്ന പക്ഷി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പക്ഷിയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അടുത്ത വേറെ കുറെ നമ്മള് വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വേറെ പക്ഷിയാണ്. പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെമ്പോത്തിന്റെ കുട്ടി എല്ലാം വെച്ച് കുറെ വിശ്വാസങ്ങള്, നമ്മുടെ കുറെ കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വേറൊരു പക്ഷിയാണ് ഗ്രേറ്റർ കൗക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത്. ചെമ്പോത്തിനെ നമ്മള് ചിലപ്പോ വീട്ടില് പ്രായമായവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കണതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയണതൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ എവിടെ കാണുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിന് ചുറ്റും വീട്ടുവളപ്പുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നിലത്ത് ചെറിയ ഓന്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അരണ അതിനെല്ലാം പിടിച്ചു തിന്നണതായിട്ടും ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നണതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതുവെ മരത്തിന്റെ മുകളിലൊന്നും അല്ലാണ്ട് എവിടെ കുറച്ചും കൂടി നിലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എപ്പോഴും മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറ്. ഇതേപോലെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റെയിൽ ഡ്രോങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി. ഈ പക്ഷി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. കാരണം അതിന്റെ ആ രൂപം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. ഒരു കറുത്ത നിറവും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോക്ക് ടെയിലും അതിനുശേഷം അതിന് താഴേക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് വലിയ തൂവലുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് നീളമുള്ള വലിപ്പമുള്ള പക്ഷി. അപ്പൊ ഒരു മൈനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടിയ വലിപ്പമുള്ള പക്ഷിയാണ്. ഈ പക്ഷിയുടെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പക്ഷിക്ക് മറ്റ് ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം വരെ മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റെയിൽ ഡ്രോങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഈഗിളുകളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം ഇതിന് മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന സർപ്പന്റ് ഈഗിളിന്റെ ഒക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇത് മിമിക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര കറക്റ്റ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും ഇത് വേറെ ഏതോ പക്ഷിയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പക്ഷികളെ നോക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതോ പക്ഷിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റെയിൽ ഡ്രോങ്കോ. കാരണം ഇതിന്റെ മിമിക് ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവുകൊണ്ട് തന്നെ. ഈവൻ ആംബുലൻസിന്റെ ശബ്ദം വരെ ഇതിന് മിമിക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് 3 റാക്കറ്റെയിൽ ഡ്രോങ്കോസോ ഡ്രോങ്കോ വിഭാഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന മറ്റ് 3 ഡ്രോങ്കോകളാണ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോ, ആഷി ഡ്രോങ്കോ, ബ്രോൺസ് ഡ്രോങ്കോ. മലയാളത്തില് ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോ ആനറാജി, ആഷി ഡ്രോങ്കോ കാക്കത്തമ്പുരാനും, ബ്രോൺസ് ഡ്രോങ്കോ ലളിത കാക്കയും. ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണാറ്. ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ മറ്റ് ഡ്രോങ്കോകളിൽ നിന്ന് ഈ 3 ഡ്രോങ്കോകൾക്കും ഈ ഫോർക്ക് ടെയിലിന് ശേഷം 2 തൂവലുകൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് റാക്കറ്റെയിലിനുള്ള പോലെ നിൽക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ശരീരം അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ടെയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോനെയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം. ഈ പാടത്തൊക്കെയും ഇങ്ങനെ പാടത്തുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ വെള്ള പൊട്ടാണ്. കണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ബീക്കിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് സ്പോട്ട് അതിനുണ്ട്. അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോന്റെ ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മറ്റ് ഡ്രോങ്കോകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഘടകം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടെയിലിന്റെ ആ ഫോക്കിങ് 2 സ്ഥലത്തും അതിന്റെ 2 ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ആഷി ഡ്രോങ്കോ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഡ്രോങ്കോ. ആഷി ഡ്രോങ്കോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആഷി ഡ്രോങ്കോ ഒരു ലോക്കൽ മൈഗ്രന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ദൂരയിൽ എവിടേക്കോ അത് മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചില സമയത്ത് ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരും, ചില സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മുതൽ ഒരു മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണും. ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ നിറമാണ്. അതിന്റെ കണ്ണിന് എപ്പോഴും ഒരു റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ കളറും അതെ ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോന്റെ അത്ര ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒരു മങ്ങിയ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി ബ്രോൺസ് ഡ്രോങ്കോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നുമല്ല കാണാറ്. കുറച്ച് വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, മരങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വെൽവുഡഡ് ഏരിയാസിലെ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളുടെ മുകളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറ്.
അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ 3 ഡ്രോങ്കോകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കും. ഇവര് 3 പേരും ഈ 4 സ്പീഷീസും ഇൻസെക്ടിവോർസ് ആണ്. കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഈ ഫ്ലൈസിനെയൊക്കെയാണ് പിടിച്ചു തിന്നാറ്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കും, എന്നിട്ട് പറന്നു വരും, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറക്കുന്ന വല്ല ഇൻസെക്ടിനെയൊക്കെ പിടിക്കും, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും. ഈ സ്വഭാവം ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇതേ സ്വഭാവം കാണിച്ചു വരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ബ്രൗൺ സ്ട്രോങ്കോ മറ്റ് 2 ഡ്രോങ്കോകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പത്തില് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതുമാണ്. അതിന്റെ ടെയിലിന്റെ ആ ഫോർക്കിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി അണീവൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡ് കൂടുതലും ഒരു സൈഡ് കുറച്ചും കൂടി ആ നീളം കുറവുമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 4 തരം ഡ്രോങ്കോകളെയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ആ 4 തരം ഡ്രോങ്കോകൾ. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് വൈച്ചിക്കിളി പാർബെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടൂറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ്. കുട്രു എന്നുള്ള അതിന്റെ സൗണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പക്ഷീനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം അതിന്റെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വൈച്ചിക്കിളി പാർബെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്രുവൻ. ഇതിന്റെ എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇതിന്റെ കുട്രു എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ബാർബെട്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എന്നാൽ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് കാണാത്ത മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് കോപ്പർ സ്മിത്ത് ബാർബെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പുകുട്ടി. ഇതിന്റെ ശബ്ദം ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ മൊത്തം മുഴങ്ങി കേൾക്കാവുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്. കുറെ ദൂരെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരും മലയാളം പേരും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ടക്ക് 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 എന്നുള്ള ചെമ്പില് നമ്മൾ കുട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം സൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേപോലെയാണ് ഈ ചെമ്പുകൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സ്മിത്ത് ബാർബെറ്റിന്റെ സൗണ്ട്. കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള പക്ഷിയാണ്. പക്ഷെ വൈച്ചിക്കിളി ബാർബെറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കോപ്പർ സ്മിത്ത് ബാർബെറ്റിനെ നമ്മള് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മരക്കൊമ്പുകളിലോ അങ്ങനെ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും കാണാൻ കിട്ടാറില്ല. കുറെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള മരങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭംഗിയുള്ള നിറങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബൈനോക്കുലർ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി കാണുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കോപ്പർ സ്മിത്ത് ബാർബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പുകുട്ടി. ഇനി ഇതേപോലെ മരംകൊത്തിനെയും അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. മരംകൊത്തിനെ ഞാൻ ഒരു തരം മരംകൊത്തിയെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് 3-4 തരം മരംകൊത്തിനെ കാണാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മരംകൊത്തിയാണ് ബ്ലാക്ക് റംബ്ഡ് ഫ്ലെയിം ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുമരംകൊത്തി. റംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പക്ഷികളുടെ ഇതേപോലെ വാലിന്റെ മുകളിലുള്ള വെണ്ടല്ല, വാലിന്റെ കുറച്ചുകൂടി മുകളില് ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് റംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്ലാക്ക് കളർ അവിടെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് റംബ്ഡ് ഫ്ലെയിം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അതിനെ നമ്മള് നാട്ടുമരംകൊത്തി എന്ന് വിളിക്കും. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് മരങ്ങളിലെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ടും ചില സമയത്ത് വീടിന്റെ ജനലിലൊക്കെ വന്ന് കുത്തുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണ കാണുന്ന പക്ഷി. ഇനി തത്തകളെയും അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏറ്റവും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന, നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് ഈ റോസ്ട്രിംഗ്ഡ് പാരക്കീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോതിരത്തത്ത. ഇതിലൊരു നമ്മള് പൊതുവെ തത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാരറ്റ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല് നീളമില്ലാത്ത ചെറിയ തത്തകളെയാണ് പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പാരറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഒറ്റ പക്ഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റ്. കേരളത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു പക്ഷിയാണ്. ഈ നീണ്ട വാലുകള് അതിനുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം പാരക്കീറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന തത്തകളെയാണ്. ഈ റോസ്ട്രിംഗ്ഡ് പാരക്കീറ്റിന്റെ മെയിലിന്റെ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന റോസ് നിറത്തിലുള്ള അതിന് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റിംഗ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ റോസ്ട്രിംഗ്ഡ് പാരക്കീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ വളർത്തുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി റോസ്ട്രിംഗ്ഡ് പാരക്കീറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഫീമെയിൽ പക്ഷി ഇതേപോലെ ഇതിന് മെയിലിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളറുള്ള ബീക്ക് അല്ല അതിനുള്ളത്. പ്ലസ് ഇതിന് ഈ റോസ് റിങ് ഫീമെയിലിന് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും.
ഇതും അതെ മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ കാണാൻ നല്ല വ്യത്യാസം ഉള്ള പക്ഷിയാണ്. അടുത്ത അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടില് കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും അതെ ചിലപ്പോ നമ്മള് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ സുലഭമാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ അതേ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. അതിന്റെ മെയിലും അതെ ഫീമെയിലും കാണാൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മെയിലിന്റെ ഇത് തല മുഴുവൻ കുറച്ചൊരു പ്ലം കളർ, അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലം കളറും, അതിന്റെ ബീക്ക് അത്ര റെഡ് അല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വിങ്സിന്റെ സൈഡില് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കീറ്റിന്റെ മെയിലിന്. ഫീമെയിലിനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ തല ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ്. വാലിന്റെ അറ്റം രണ്ടിന്റെയും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നീണ്ട, സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന തത്ത എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിനേക്കാളും നീണ്ട വാലുകളൊക്കെയുള്ള പക്ഷിയാണ് പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തത്ത. ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് തരം പാരക്കീറ്റുകൾ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തച്ചിഹ്നം. ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൂട്ടിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തച്ചിഹ്നം. ഇത് ഉയർന്ന ഹൈറ്റുള്ള, നല്ല ഹൈറ്റുള്ള മരത്തിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് തത്തച്ചിഹ്നം. ഞാൻ പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നാട്ടിലൊന്നും ഈ പക്ഷി ഒട്ടുമില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തച്ചിഹ്നം. നമ്മൾ സാധാരണ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ മുകളിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലൊക്കെ, ഉയർന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതും അതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 4-5 എണ്ണമുള്ള കൂട്ടായിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് മാത്രമല്ല മരക്കൊമ്പുകളിലൂടെ താഴേക്കും ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത് തത്തച്ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റ്. ഇനി ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മള് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ കഥകൾ, ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയായിരിക്കും ഹൗസ് സ്പാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടിക്കുരുവി. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ അങ്ങാടികളിലൊക്കെ, തൃശ്ശൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ അതിന്റെ തൃശ്ശൂർ ടൗണില് ഈ അരി മാർക്കറ്റിന്റെ അവിടെയും ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അങ്ങാടിക്കുരുവി അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് സ്പാരോ. നമ്മൾ ചെറിയ അങ്ങാടികളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. പൊതുവെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഒക്കെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങാടിക്കുരുവി പണ്ട് കണ്ടത്ര നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നില്ല, പണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് വലിയൊരു കുറവ് ഇതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൊക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള വലിയൊരു കൊക്കായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ചെറുധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടാണ് അതിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ മെയിലും ഫീമെയിലും കാണാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറുകളൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷിയാണ്. ഫീമെയിൽ കുറച്ചും കൂടി അത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള നിറമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപമാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മള് നാട്ടില് ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെല്ലാം സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന വേറെ 2 തരം പക്ഷികളാണ് അയോരയും ടൈലർ ബേർഡും. അയോരയുടെ മെയില് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്, ഫീമെയില് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. ഇതിന്റെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും ഇതിന്റെ വിസിലുകള്, ഇതിന്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട്. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറെ റിസോഴ്സുകളുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് പറയാം. നമുക്കൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഏത് പക്ഷിയുടെയാണെന്ന് അറിയണം എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ ഉള്ള പല റിസോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കോമൺ ടൈലർ ബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുന്നാരൻ. അതിന്റെ മലയാളം പേരും ഇംഗ്ലീഷ് പേരും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് ടൈലർ ബേർഡ് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുണ്ടാക്കുക, ഇതേപോലെ ചെറിയ ഇലകളെ കൂട്ടി വെച്ച് അതിന്റെ കൂട് കുറച്ചും കൂടി ഇലകളുടെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോമൺ ടൈലർ ബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുന്നാരൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി അയോറേനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ മാഗ്പൈ റോബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വാൽ എപ്പോഴും മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി പൊതുവെ നമ്മള് മഞ്ഞക്കിളി എന്ന് കഥയിലും പാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സമയത്തും കാണുന്ന മഞ്ഞക്കിളിയിലെ ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹുഡഡ് ഓറിയോൾ. മഞ്ഞക്കിളികളൊക്കെ ഓറിയോൾ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മൈഗ്രേറ്ററി അല്ലാത്ത ഒരു സ്പീഷീസ് ആണുള്ളത്. അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹുഡഡ് ഓറിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ. ഇതിനെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ വലിയ പക്ഷി നിരീക്ഷകരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹുഡഡ് ഓറിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധേനെ ഇതേപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന 2 തരം പക്ഷികളും കൂടിയുണ്ട്. ഔലട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുകൾ. ഇതിന്റെ ആ രൂപം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം അതിന്റെ ആ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടോ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഔലട്ടുകൾ. അതില് 2 തരം ഔലറ്റ്, ഒരുപാട് തരം ഔളുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് തരം ഔളുകളെ കാണാറുണ്ട്. ഔലട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വലിയ മൂങ്ങകളല്ല, കുറച്ചും കൂടി മലയാള പേരിൽ നമ്മൾ നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുവലുപ്പമുള്ള പക്ഷികളാണ് ഔലട്ടുകൾ. ഒന്നാണ് ജംഗിൾ ഔലറ്റും മറ്റൊന്ന് സ്പോട്ടഡ് ഔലറ്റും. ഇവർ രണ്ടും അതെ. ജംഗിൾ ഔലറ്റ് കുറച്ചും കൂടി വുഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ കാണും. സ്പോട്ടഡ് ഔലറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി മനുഷ്യരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിരം കാണും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ജംഗിൾ ഔലറ്റിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൗൺ നിറവും കുറെ വരകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ് ജംഗിൾ ഔലറ്റിന്റെ. സ്പോട്ടഡ് ഔലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെളുത്ത നിറവും ചെറിയ പുള്ളികളൊക്കെ ഉള്ള, അതിന്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ കുറെ വൈറ്റ് സ്പോട്ടൊക്കെ ഉള്ള രൂപമാണ് സ്പോട്ടഡ് ഔലറ്റിനുള്ളത്. കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പുകളിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണ്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മളൊരു വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം, കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, വെറ്റ്ലാൻഡ്സില്, ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികളാണ് ഇത്. ഒന്നാമത്തത് ലിറ്റിൽ കോർമറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീർക്കാക്ക, ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട്. കോർമറന്റും കേരളത്തിൽ പലതരമുണ്ട്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ലിറ്റിൽ കോർമറന്റ്. നമ്മളെ ചെറിയ കുളങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുളങ്ങളോടടുത്ത് നമ്മള് കുളത്തിൽ നീന്തുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വന്നിട്ട് മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നീന്തുന്നു, വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക്, വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തു പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ലിറ്റിൽ കോർമറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീർക്കാക്ക. ഇന്ത്യൻ പോണ്ട് ഹെറോൺ ഇതേപോലെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. കൊളക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പോണ്ട് ഹെറോൺ. ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് നെൽപ്പാടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്, ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വന്നിട്ട് ചെറിയ പുല്ലുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യൻ പോണ്ട് ഹെറോൺ അല്ലെങ്കിൽ കുളക്കൊക്ക്. എന്തായാലും നമ്മൾ 2 വെള്ളത്തിനോട് അടുത്ത പക്ഷികളെ കുറിച്ച്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന 2 പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിരിക്കും കിങ്ഫിഷറുകൾ. ഇതില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് കിങ്ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻകൊത്തി ചാത്തൻ. ഇവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും കാണാറുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ ഡയറ്റൊക്കെ കുറച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കുറച്ച് അല്ലാത്ത ചെറിയ ഓന്തുകളെ, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പഴുതാരകള്, അതിനെല്ലാത്തിനെയും കഴിച്ചോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും അത്യാവശ്യം കാണാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് കിങ്ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻകൊത്തി ചാത്തൻ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കിങ്ഫിഷർ. പക്ഷെ പേരില് കോമൺ കിങ്ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീൻകൊത്തിനെ പേരിൽ കോമൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവരെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കാണാറ്. വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ തോടുകളുടെ ഒക്കെ വരമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഓരോ മീനിനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു പക്ഷിയാണ്. മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു മൈനയുടെ വലിപ്പമുള്ള പക്ഷിയാണ്. ചെറിയ മീൻകൊത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൺബേർഡുകളുടെ അത്രയോ കുറച്ച് ചെറിയൊരു പക്ഷിയാണ് ചെറിയ മീൻകൊത്തി. ഇനി മറ്റൊരു തരം ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷികളാണ് വേലിത്തത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീ ഈറ്റേഴ്സ്. അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവര് കുറച്ചുകൂടി ഭക്ഷണം ആക്കാറ് നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളൊക്കെയാണ്.
ഇതേപോലെ പാടങ്ങളുടെയൊക്കെ സൈഡില് ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരനിരയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് ഈ ബി ഈറ്ററുകൾ. ഇതേപോലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ബി ഈറ്റർ ആണ് ഗ്രീൻ ബി ഈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവേലിത്തത്ത. ഇവർക്കും അതെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി വാലിന് ശേഷം ഒരു നീണ്ട നിറത്തിലുള്ള കമ്പിവാലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ബി ഈറ്ററുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ. ഈ കമ്പിവാലുകളാണ് ഇവരെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷികളാക്കുന്നത്. നീണ്ട വളഞ്ഞ കൊക്കുകളും പിന്നെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഈ കണ്ണെഴുതിയ പോലെ കറുപ്പ് നിറവും ഉള്ള പക്ഷികളാണ് ബി ഈറ്റർ. മറ്റൊരു തരം ബി ഈറ്റർ ആണ് ഗ്രീൻ ബി ഈറ്ററിന്റെ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിലും ചെസ്നട്ട് ഹെഡഡ് ബി ഈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പൻ വേലിത്തത്ത. ഇവർക്ക് വേലിത്തത്തകളിൽ ഈ കമ്പിവാൽ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു തരം വേലിത്തത്തയാണ് ചെസ്നട്ട് ഹെഡഡ് ബി ഈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പൻ വേലിത്തത്ത. ഇവർ കുറച്ചും കൂടി പാടങ്ങളോട് അടുത്തൊന്നുമല്ല, കുറച്ചും കൂടി മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഹൈറ്റ് ഉള്ള മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ, കുറച്ചൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണാം. അതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പരുന്തുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ പക്ഷികൾ, ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ പക്ഷികളാണ് പരുന്തുകൾ. കൃഷ്ണപരുന്തിനെയും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ബ്രാഹ്മിൻ കേട്ട്. കൃഷ്ണപരുന്തിനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന വേറൊരു പക്ഷിയാണ് ക്രെസ്റ്റഡ് സർപ്പന്റ് ഈഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടിപ്പരുന്ത്. ഇതിന്റെ അതേ ശബ്ദം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആ ലാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ക്രെസ്റ്റഡ് സർപ്പന്റ് ഈഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടിപ്പരുന്തിന്. ഇനി ഇതേപോലെ വേഴാമ്പലുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബിലിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പൊതുവെ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഡോക്യുമെന്ററികളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാവുന്ന രണ്ട് തരം ഹോൺബിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേഴാമ്പലുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്നാണ് മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വേഴാമ്പല്, വേറൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവേഴാമ്പൽ. കോഴി വേഴാമ്പൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാടിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കാണാം. മറ്റ് വേഴാമ്പലുകളെ പോലെ ഈ കൊക്കിന് മുകളിലുള്ള ഈ മകുടം ഈ മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വേഴാമ്പലിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ എൻഡമിക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. എൻഡമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എൻഡമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയും ഈ പക്ഷിനെ കാണാൻ കിട്ടില്ല. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പല പക്ഷികളിൽ ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വേഴാമ്പൽ. ഇന്ത്യൻ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവേഴാമ്പൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീട് വളപ്പുകളിലോ ഈവൻ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രേ ഹോൺബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവേഴാമ്പൽ. മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നീളം കൂടിയ പക്ഷിയാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുതൽ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ചും കൂടി നോർത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും നാട്ടിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് തരം ഹോൺബിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോൺബിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാണുന്ന തരം ഹോൺബില്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി രണ്ട് തരം മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെയും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഒരു മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന രണ്ട് തരം മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓറിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കിളി തന്നെ. ഓറിയോൾ മഞ്ഞക്കിളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മഞ്ഞക്കിളി തന്നെ മറ്റൊരു തരം മഞ്ഞക്കിളിയാണ്. ഇത് ഇവരുടെ മറ്റേ മഞ്ഞ കറുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ തല മുഴുവൻ കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കില്ല. കുറച്ച് കൊക്കൊരു റോസ് നിറം, കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാച്ചും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, കണ്ണെഴുതിയ പോലെ. ഇതിന്റെ മെയിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. ഫീമെയില് മറ്റു പക്ഷികളെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള കളറൊന്നല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒരു മങ്ങിയ കളറും കുറച്ച് അതിന്റെ ഈ ഒരു വെൻട്രൽ സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുറെ വരകളോടും കുറികളോടും കൂടിയതാണ് ഇന്ത്യൻ മഞ്ഞക്കിളി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓറിയോൾ. മറ്റിതേപോലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാവുന്ന നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡാണ് ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നാഗമോഹൻ. ഇതില് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ജുവനൈലും ഇതേ രൂപമാണ്. മാത്രല്ല അതിന്റെ ഫീമെയിലിലും ഇതേ രൂപമാണ്.
ചെറിയ ബുൾബുളുകളെ പോലെ തലയിൽ ചെറിയ ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്ലസ് വാല് ചെറിയ ബുൾബുളിന്റെ അത്ര ചെറിയ നീണ്ട വാലുകളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് ഈ മെയില് കുറച്ചും കൂടി പ്രായം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാലിന് പുറകെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ള നീണ്ട വളരെ നല്ല നീളമുള്ള രണ്ട് വലിയ തൂവലുകളും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രായം എത്തിയ മെയിലിനാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ചില മെയിലുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മെയിലുകളും മാറില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ബ്രീഡിംഗ് സീസണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ മാറിയിട്ട് ഇത് വെള്ള നിറത്തിലായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള മെയിലുകള്. ഇതേപോലെ നീണ്ട വാലുകളും പക്ഷെ അതേപോലെ ഈ കളറ് വെള്ള നിറമായിരിക്കും. കാണാൻ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാണാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് കണ്ടാലും ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ കാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നാഗമോഹൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പക്ഷികളെ ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിർത്തിയാണ്. ജനറലി എങ്ങനെ നമുക്ക് പക്ഷികളെ നോക്കാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള പക്ഷികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബൈനോക്കുലറിന്റെയോ അല്ലെ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്, അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ടുകൾ എഴുതി വെക്കാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പക്ഷിനെ കണ്ടു, നമുക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കണം ഇതേത് പക്ഷിയാണെന്ന് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അറിയുന്ന ആരുടെങ്കിലും ചോദിക്കണം ഇതേതാ പക്ഷിന്ന്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പക്ഷീനെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സ്പാരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം, മൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം, ഒരു ഈഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് എന്താണെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്പാരോനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാരോനേക്കാൾ കുറവാണ്, മൈനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈസ് മൈനയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ മൈനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ സ്പാരോനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനേക്കാൾ വലിയൊരു പക്ഷിയാണ് പക്ഷെ ഈഗിളിന്റെ അത്ര വലുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. മറ്റേ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ വിങ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെതേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കളർ എന്താണ്, തലയിൽ എങ്ങനെയാണ്, തലയുടെ നിറം എങ്ങനെയാണ്, അതിനെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചിറകുകളുടെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വിവരിക്കാം, നോട്ടുകൾ എഴുതി വെക്കാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ്, അതിന്റെ ചുറ്റുപാട്, ഏത് തരം ചുറ്റുപാടിലാണ് അതിനെ കണ്ടത്. അത് ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡിലാണോ നമ്മൾ കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വുഡി പാച്ചിലാണോ നമ്മൾ കണ്ടത്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ വിവരിക്കാം. നാലാമത്തെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പേര് കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി ഏത് പക്ഷിയാന്ന് തിരിച്ചറിയണതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കേരളത്തിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലെ തുടക്കക്കാരനായ ഒരാളായിരുന്നു കെ നീലകണ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുചൂടൻ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ബുക്കാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഓരോ പക്ഷികളെയും ശരിക്കും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഈ പക്ഷിനെ കണ്ടു, ഇതാണ് അതിന്റെ പേര്, അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് അതിനെ എവിടെ കാണുന്നു, അത് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കുറെ ദിവസം അതിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എവിടെയാണ് അത് കൂടി വെക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കൗതുകം അതിന്റെ ഭംഗിയും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇത്. നമ്മളും അത് വളരെ രസമാണ്. നമ്മളൊരു പക്ഷീനെ നോക്കുകയാണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കുകയാണ്, അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന വന്നു പോകുന്ന മരങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്, എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ ഭയങ്കര ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഇത്രയും വിവരങ്ങള് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് മറ്റ് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സയൻസ് കുറച്ചും കൂടി ജനകീയമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പലതരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് തന്നെ പക്ഷികളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് eBird. ഇതില് ഈ eBird എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ എത്രയോ പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് eBird, പക്ഷി നിരീക്ഷകർ.
ഇതില് ഇവര് ഇപ്പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ബ്രോഡായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സിറ്റിസൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറച്ചും കൂടി ജനകീയവൽക്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊരു സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല, അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, പ്രായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പക്ഷികളെ നോക്കാം, പക്ഷികളെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഇതിനെ ഭാവിയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാം, അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പക്ഷികളെ കണ്ടു എന്നുള്ള വിവരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളെ നോക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പക്ഷി നിരീക്ഷണം വളർന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പക്ഷികളെന്നും ചിലപ്പോ എല്ലാം ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ വഴിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സ്പീഡിലാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് എവിടുന്നെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്നുള്ള ഇന്ദുചൂടന്റെ അല്ലെങ്കിൽ KK നീലകണ്ഠന്റെ ബുക്കാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള നീണ്ട വിവരണങ്ങൾ, അതിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം ഭയങ്കര രസമായിട്ട്, ഈവൻ നമ്മൾ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ വായിക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ. പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫീൽ ഗൈഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പക്ഷീനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പക്ഷികളുടെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്, ക്രിമറ്റ് ഇൻസ്കിപ്പ് അവരുടെ പുസ്തകമാണ്. ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടായാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും, സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിലൊക്കെ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് അതേപോലത്തുള്ള സോഴ്സുകളാണ്. കേരളത്തിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് birder.in. അത് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം birder.in അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകളും birder.in ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള വിക്കിപീഡിയ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എടുക്കാം. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ വിക്കിപീഡിയയിലെ എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അവര് തിരുത്തിയിട്ട് നല്ല പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിക്കിപീഡിയയിൽ. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ eBird എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം, eBird ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പക്ഷികളുടെ നിരീക്ഷണ കുറിപ്പുകൾ, ഇതേപോലെ ഇന്ന പക്ഷീനെ ലൊക്കേഷൻ അവർ GPS വെച്ച് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്. eBird കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ eBird നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള പലതരം സോഴ്സുകൾ. eBird അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ അങ്ങോളം പക്ഷി നിരീക്ഷകർ ഇതേപോലെ അവരെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷിയുടെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ പല ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ രൂപം പലതരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അതിൽ 1-2 ചിത്രം എഴുതിയ, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ഞാൻ ഫോട്ടോ നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല. സോ പൊതുവെ ഇതിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും eBirdൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സോഴ്സുകളായ eBirdൽ നിന്നും ഓറിയന്റൽ ബേർഡ് ഇമേജസ് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തത്. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മെയിൽ ID-യിലും ഈ ഫോൺ നമ്പറിലും എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am, for that wonderful class with such detailings about the birds. Thank you so much. Children, if you have any doubts based on this, you can ask the resource person. So anyone who wants to ask questions? Ma'am, how does parrot speak? Parrot speak? Ma'am, സംസാരിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
ഇതേപോലെ നമുക്ക് മിമിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ അത് സംസാരിക്കുന്നത്. മിമിക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് പാരറ്റ്. പൊതുവെ കുറെ പക്ഷികൾക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ മിമിക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മള് ഇതേപോലെ പാരറ്റ്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. Okay, ma'am. I think Sushant sir is there. Yes, ma'am. Yes, sir. Hello, Niranjana Miss. Thank you for the beautiful presentation. Thank you so much. Your description is so vivid and about the common words. It also shows your keen observation of these winged beauties. I'm sure this will certainly encourage our students and they will be prompted to take up bird watching. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Sushant sir. Would like to thank Niranjana, who gave us such a wonderful class about bird watching. As Sushant sir said, each and every detailing of the bird, you explained it so well to us. Because as you said, we will not be able to understand which bird, where, what type it is. But you gave us a clear picture of each bird and its detailing. Thank you, Niranjana. Thank you, ma'am. So let's move on to the end of this formal function. So vote of thanks is an essence of each and every function. It is a gratitude that we show to all those who are present here for this webinar. To do so, let me invite Mr. Sureshan P, NSS Program Officer, to deliver the vote of thanks. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ NSS യൂണിറ്റിന്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായ നവംബർ 12-ന് ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ വെബിനാറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനമാണ് നാം പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നിരഞ്ജന മേഡം നന്നായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പലതരം പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ രൂപം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വെബിനാറിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങിൽ നന്ദി പറയുക എന്ന ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ കടക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സതി മാമിന് ഞാൻ NSS യൂണിറ്റിന്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത നിരഞ്ജന മാമിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബ് കൺവീനർ വിനീഷ് സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സുധീർ സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈയെടുത്ത സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർ സുശാന്ത് സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ച അധ്യാപിക ജിഷി മാമിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത NSS വളണ്ടിയർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, Sureshan sir. With this, we end with the program, the webinar. Thank you, everyone, to attend this program. Children, you can log out. Thank you, Niranjana ma'am. So special thanks to Niranjana ma'am. Special thanks. Thank you so much. Wishes are very good. Thank you, ma'am. And thank you, Sushant sir. Thank you, Sushant sir. Thank you so much. Okay. And thank you, dear It was students, really a good parents, session. teachers. Thank you.